आज आम पढ़िया +3 थर्ड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पेपर 7 यूनिट 1 ओडिया वाक्य गठन व यार प्रकार भेद। तो चलते देखा ओडिया वाक्य गठन व प्रकार भेद रे कौन कौन रही अछि देखा। क्वेश्चन 1 ओडिया वाक्य गठन व प्रकार भेद दर्शाओ। ठीक अच्छे। सार्थक शब्द गुड़िक निज निज मध्य विरोधाभाव प्रकाश नक सुविन्यस्त सठिक रूप से प्रतिपाद्य ज्ञानधारा को अविच्छिन्न रखी पूर्ण रूपे मनर भाव को प्रकाश कले ताकू वाक्य कह जाए। ये बुझिपारे सार्थक शब्द गुड़िक निज निज मध्य विरोध भाव को प्रकाश नक सठिक रूप से प्रतिपादन ज्ञानधारा को अविच्छिन्न रखी पूर्ण रूपे मनर भाव को प्रकाश करते कौन कह जाए वाक्य कह जाए। उदाहरण देखा। 1 मु काली कॉलेज जीवी नहीं। 2 आसंता काली मु कटक जीवी। वाक्य गठन गोटे सार्थक वाक्य 3टी लक्षण थिबा आवश्यक यथा आकांक्षा योग्यता आसक्ति। बुझिपारे देखा आकांक्षा कह जाए वाक्यर संपूर्ण अर्थबोध निमित्त गोटे पद अन्य पद बा पद मानकर आकांक्षा बा अपेक्षा रखी रही थाए। तेणु आकांक्षार अर्थ हेउछि जिज्ञासार अविच्छिन्न धारा यथा भारत रे राजनीति अधा रहीगला आकांक्षा से गुड़ा। आउ गए देख आजिकाली कटक यह द्वारा किसी मान्य बुझा पड़ू तो से आकांक्षा कहुई। उपरोक्त पद गुड़िक मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश पाई पारु नहीं। बुझिपारे मुझे पूरे कहली पूर्ण रूपे एटा प्रकाश पाई नहीं कहीं देखो भारत रे राजनीति ये गोटे वाक्य हूँ अधार रही से कहगला। एसबू पद गुड़िक अन्य पद गुड़ी को अपेक्षा करुच्ची। एसबू पद गुड़िक अन्य पद गुड़ी को अपेक्षा कर रही अन्य पद गुड़िक मिसला पर यह गोटे पूर्ण वाक्य रूपे प्रकाश लाभ कर बुझिपारे यथा भारतर राजनीति दिन को दिन कलुषित हो जाउछि। बुझिपारे ये पूरा वाक्यटी पूर्ण रूपे प्रकाश लाभ कला जमी भारत रे राजनीति दिन को दिन कलुषित हो जाउछि से गुड़ा। आजिकाली कटक पुनीत कमिगला दुर्नीति आजिकाली कटक दुर्नीति कमिगला ए वाक्य प्रकाश पाइला पूर्ण रूपे। तापर देखा योग्यता क्या कहुए देखा वाक्य मध्य व्यवहृत पद गुड़िकर पारस्परिक प्रसंग अनुकूट अर्थदत्तक संगति हेउछि योग्यता। बुझिपारे वाक्य मध्य व्यवहृत पद गुड़िकर पारस्परिक प्रसंग अनुकूट अर्थदत्तक संगति हेउछि योग्यता। यार अभाव वाक्यटी संपूर्ण अर्थहीन होता है। यार अभाव वाक्यटी संपूर्ण अर्थहीन होता है यथा घर गुड़िक घर गुड़िक खूब जोर रे दौड़ुछंती एटा गोटे वाक्य होला। घर गुड़िक केबे जोर रे दौड़ी पारिबो ना से गुड़ा। निया शोष मेंटाए एटा गोटे वाक्य होला ना वाक्य परिणत हो वाक्यटे किंतु यार अर्थ किसी बुझा जाऊनी। 2टी वाक्य को देखिले घर गुड़िकर दौड़ार योग्यता नहीं। बुझिपारे ऊपर लिखित मुझे भाया कहली यार किसी वाक्य प्रकाश कर पारना किसी योग्यता नहीं से कहगला 2टी वाक्य को देखिले घर गुड़िकर दौड़ार योग्यता नहीं कि निआर शोष मेंटाइबार योग्यता भी नहीं। अतएव एगुड़िक सार्थक वाक्य नुहे। अतएव एगुड़िक सार्थक वाक्य नुहे। बुझिपारे तब आसक्ति कौन वाक्य पद मानकर सार्थक सज्जीकरण श्रृंखलित को कह जाए आसक्ति। वाक्य मानकर पद गुड़िकर सार्थक सज्जीकरण गुड़ी को श्रृंखलित भाव में सज्जीकरण हो रही है कौन कह जाए आसक्ति। यार अभाव भावना अभिव्यक्ति व्यापक घटे व्याघात घटे। यार अभाव भावना अभिव्यक्ति व्यापक घटी था। उदाहरण देखा सूर्य पद्म फुटे उदय प्रातः काल फूल दुअंते। यही उदाहरणटी शब्द गुड़िकर पद संयोग योग्यता हराई यह वाक्य रूप से अर्थ
ବୋଧରେ ବ୍ୟାପକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଲେଖିବା ତେବେ ଏହା ହେବ କ'ଣ ଦେଖିବା। ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟେ। ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାକ୍ୟଟି ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିପାରିଲା। ସେଇଭଳିଆ ପୁନଶ୍ଚ ଆସକ୍ତିରେ ପଦ୍ମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଶ ଓ କାଳ ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରସ୍ପର ସନ୍ନିଧ ସ୍ଥିତି ରହିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଧାନ କଲାବେଳେ ବାକ୍ୟର କେତୋଟି ପଦକୁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କାଳକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କିଛି ସମୟ ପରେ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ବାକ୍ୟର ଆସକ୍ତି ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଅତଏବ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ବସାଣ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଏକ ସମୟରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଏହାର ପରସ୍ପର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ହୋଇଥିବା ସହିତ ଅଖଣ୍ଡ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ରହେ। ବାକ୍ୟର ଅଙ୍ଗ ଦେଖିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟର ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଲା ବିଧେୟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ବାକ୍ୟର ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଦୁଇଟି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ବିଧେୟ। ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି କୁହାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହାଯାଇଥାଏ ତାହା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ବିଧେୟ। ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ହେଲା ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି କୁହାଯାଏ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଏ ତାହାକୁ ବିଧେୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ଥରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ବିଧେୟ ରହିବା ସାଧାରଣ ବିଧି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବାକ୍ୟ ହେଉ ତା ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ବିଧେୟ ରହିବା ସାଧାରଣ ବିଧିଗତ ଅଟେ। ବାକ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କର୍ତ୍ତା ଅଂଶ ଓ ବିଧେୟକୁ ବିୟ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥାଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାଏ? ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ରହିଥାଏ। ବିଶେଷ୍ୟ ଏବଂ ବିଶେଷଣ ଓ କୃଦନ୍ତ ଏହିସବୁ ରହିଥାଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ବିଧେୟରେ ଥାଏ କ'ଣ? ବିଧେୟ, ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଭକ୍ତି, ବିଶେଷଣ, ଅବ୍ୟୟ ଓ କ୍ରିୟା ଏସବୁ କେଉଁଟା ରହିଥାଏ? ବିଧେୟରେ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ନରହରି ସାଇକେଲରେ କଲେଜ ଯାଉଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଜଣେ ଜାତୀୟବାଦୀ ନେତା ଥିଲେ। ଏଠି ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ନରହରି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଠି ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ନରହରି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ବିଧେୟ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା କୁହାଗଲା ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଧେୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାଇକେଲରେ କଲେଜ ଯାଉଛି। ଜଣେ ଜାତୀୟବାଦୀ ନେତା ଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପୁନଶ୍ଚ ଆଉ କେତେକ ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ଓ କ୍ରିୟାପଦ ଉହା ରହିଥାଏ। ତଥାପି ବାକ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବୁଝିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଥା କାଲି ଘରକୁ ଯିବି। ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଉହ ରହିଛି। ମୁଁ ଲାଗିଲେ ଏଟା ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ? ମୁଁ କାଲି ଘରକୁ ଯିବି। ଏତିକି ମୁଁଟା ଉହ ରହିଅଛି। କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିବ? ଏଠାରେ ତୁମେ ବା ସେ ଉହା ରହିଅଛି। ଏଠି ତୁମେ ଲାଗିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ତୁମେ କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିବ? ସେ ଲାଗିଥିଲେ ସେ କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ। ବାକ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଦେଖିବା। ବାକ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରଥମରେ ରହିଲା ଗଠନାତ୍ମକ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭାବସୂଚକ ବା ଅର୍ଥସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଗଠନ ରୂପ ଦେଖିବା। ଗଠନଗତ ବାକ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗଠନଗତ ବାକ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯଥା ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଓ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ସରଳ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ ତାହାକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠି କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିଥିବ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସରଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହା କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଯେପରି ଏଥିରେ ଉପବାକ୍ୟ ନଥାଏ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ନାମବାଚକ ଏକାଧିକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି ବିରାସ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥାଏ। ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଗୀତା ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ରାମ ଗୀତ ଗାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ କ୍ରିୟା ଯୋଗେ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି
ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଗଲେ। ଏଠି ଧରି ହେଉଛି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଏବଂ ଗଲେ ହେଉଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେ ଭଲ ନାଚେ ଏବଂ ଗୀତ ବୋଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ନାଚେ, ଏଠି ହେଉଛି ଅସମାପିକା ଓ ବୋଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମାପିକା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପରସ୍ପର ନିରପେକ୍ଷ ସରଳ ବାକ୍ୟ ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ବାକ୍ୟକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଲକ୍ଷଣ: ଏଠାରେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଓ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ନଚେତ ତଥାପି ପ୍ରଭୃତି ଅବ୍ୟୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଧାନ ଓ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ସମକକ୍ଷ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ବାପା ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତି ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବାପା କର୍ତ୍ତା, ଉଠନ୍ତି ଓ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ବାପା ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତି ସମକକ୍ଷ ବାକ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ଏବଂ ଦେଖିବା। ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏବଂ ଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ଭଲ ଗାଏ, ପଢ଼େ, ଖେଳେ ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରେ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ 4ଟି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି। ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତା ଗୋବିନ୍ଦ, କମାର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ତାପରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ଓ ମୂଳ ବାକ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବା। ଯଥା ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏଥିରେ ଯଦି, ଯେପରି, ସେପରି, ଯେମିତି, ସେମିତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୃତି ସଂଯୋଜକ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଶେଷରେ ଏବଂ ମଝିରେ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଯାହାର ଦ୍ରୁତ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥାଏ ସେ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ ହୁଏ। ଯାହାର ଲୁଣ ଖାଇବ ତାହାରି ଗୁଣ ଗାଇବ। ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖିବା। କେତେକ ବାକ୍ୟରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଯୌଗିକ, ସରଳ ଅଥବା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ମିଶି ରହିଥାଏ। ସେହି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଟି ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ସେ ମୋର ସହପାଠୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ମୋର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁତା ଅଛି। ସବୁ ବାପା ମା' ଆଶା କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ମଣିଷ ହେବେ ଏହା କିଏ କହିବ? ଏହିଭଳି ଦୀର୍ଘତମ ବାକ୍ୟରେ 4ଟି କର୍ତ୍ତା ଓ 4ଟି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି। ଅତଏବ ଏହି ବାକ୍ୟଟି କିନ୍ତୁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ା ହୋଇ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ହୋଇଛି। ଭାବାତ୍ମକ ବାକ୍ୟର ବିଭାଗୀକରଣ ଦେଖିବା। ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ବିବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବା ଭାବାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଶରତ ଋତୁରେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ଫୁଟେ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ। ଏଟା ହେଲା ଯେଉଁ ଶରତ ଋତୁରେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ଫୁଟେ, ଏହା ହେଉଛି ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏକ ଉଦାହରଣ। ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ଉଦାହରଣ ଦେଖ। ତୁମେ କଲିକତା ଯାଉଛ, ଲାଷ୍ଟକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତ ଏଟା ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଆଦେଶ, ଉପଦେଶ, ଅନୁମତି, ବିସ୍ମୟ, କାମନା, ସୂଚନା ବାକ୍ୟ। ଏଠାକୁ ଆସ, ମନ ଲଗାଇ ପାଠ ପଢ଼। ଏହା ହେଉଛି ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା। ସବୁବେଳେ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ସଫଳ ପାଇବା। ଏଟା ହେଲା ଉପଦେଶ ଦିଆଗଲା। ମୋତେ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଟା ହେଉଛି ଅନୁମତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଚିଲିକାର ଦୃଶ୍ୟ କି ମନୋହର। ଏଟା ହେଉଛି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆସ୍ତି ସୂଚକ ଓ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର ଦେଖିବା। ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକରୁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକରୁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ। ଏ ଛବିଟି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଏଟା ହେଉଛି ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ। ଏ ଛବିଟି କି ସୁନ୍ଦର। ଏଟା ହେଉଛି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ। ଏ ଛବିଟି ପରି ସୁନ୍ଦର ଛବି କାହିଁ। ଏଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ। ଏ ଛବି ପରି ସୁନ୍ଦର ଛବି ନାହିଁ। ଏଟା ହେଉଛି ନାସ୍ତି ସୂଚକ। ମଦର ଟେରେସା ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ସେବା କରି
ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଯେ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ସେବା କରି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଦର ଟେରେସା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଏଇଠି ଆମର ସରିଯାଇଛି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ +3 ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର ପେପର୍ 7ର ୟୁନିଟ୍ 1ର ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଓ ପ୍ରକାର ଭେଦରେ ଏକ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗ ବି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ କରି ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ମୁଁ ଏବେ ରହିଲି। ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।